اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الفصل الرابع قطع القطاع یطلق القطاع ویراد منہ تارة من یحصل له القطع کثیرا من الاسباب التي لو اتیحت لغیرہ لحصل له ایضا، واخرى من یحصل له القطع کثیرا من الاسباب التي لا یحصل منها القطع لغالب الناس، وحصول القطع بالمعنى الاول ذین وآیۃ للزکاة، وبالمعنى الثانی شین وآیۃ الاختلال الفکری، ومحل البعث هو القسم الثانی۔ توجہ فرمائیے عزیزو، بحث ہماری آج قطع القطاع، قطاع جو بہت زیادہ قط کرے، جو بہت زیادہ یقین کرنے والا ہو، اس کی قط کے بارے میں ہے۔ بحث ہماری آج قطع القطاع کے بارے میں ہے۔ یہاں تین تقریباً اصطلاحیں آ رہی ہیں، توجہ فرمانا۔ ایک ہے قطاع، دو ظنان، زیادہ ظن کرنے والا، تیسرا ہے شکاک۔ تینوں کے بارے میں بتانا ہے کہ ان کا حکم کیا ہے۔ قطاع، ظنان، شکاک۔ پہلے شروع کر رہے ہیں قطع القطاع۔ قط یقین، قطاع جو بہت جلدی یقین کرنے والا ہو۔ قطاع کی قط کا کیا حکم ہے؟ تو قطاع جو ہے وہ دو طرح استعمال ہوا ہے۔ قطاع کا استعمال دو طرح ہیں۔ کبھی کبھی قطاع کہتے ہیں اور اس سے مراد یہ ہے جس کو جو ہے جناب قط ہو جائے ایسے اسباب سے۔ قطاع وہ شخص ہے جس کو ایسے اسباب سے قط ہو جائے کہ اگر یہ اسباب دوسروں کے لیے بھی ہوں تو ان کو بھی ان سے قط حاصل ہو جائے گی، ان کو بھی قط حاصل ہو جائے گی۔ یہ قطاع کا ایک معنی ہے، توجہ ہے یہ نہیں۔ قطاع کا جب کہتے ہیں نا قطاع، تو اس کو دو طرح استعمال کیا گیا ہے۔ ایک جب کہتے ہیں قطاع تو معنی یہ ہے کہ جس کو بہت زیادہ قط حاصل ہو جائے ایسے اسباب سے کہ اگر یہ اسباب غیر قطاع کے لیے بھی ہوتے تو ان کو بھی قط حاصل ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، جیسے مثلا ایک کمرے کے اندر 7-8 آدمی بیٹھے ہوں اور ایک ڈاکٹر بیٹھا ہو، ان میں تو ایک بندہ داخل ہو تو وہ ڈاکٹر دیکھتے ہی کہے کہ نہ بھائی تم مریض ہو، اس کا چہرہ دیکھتے ہی دوسرے جو 6 بندے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، ان کو تو پتہ نہیں چلا، کمرے میں 7 بندے تھے نا، تو ایک بندہ داخل ہوا، ان میں 7 میں ایک ڈاکٹر تھا، اس نے مریض کو دیکھ کے کہا کہ تم مریض ہو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، باقیوں کو تو پتہ نہ آیا۔ ٹھیک، اس کو جلدی یقین ہو گیا کیونکہ وہ بندہ ڈاکٹر تھا، اس کے جو مطلب علم ہے اس کو اس نے بتایا کہ تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو کیا ہے، مریض ہے۔ تو قطاع کبھی کہتے ہیں اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کو بہت زیادہ قط حاصل ہوتی ہو، ایسے اسباب سے قط ہو کہ اگر یہ قط دوسروں کے لیے بھی اگر یہ اسباب ہوتے تو ان کو بھی یہ قط حاصل ہو جاتی۔ یہ قطاع کا ایک معنی ہے۔ اور کبھی کبھی قطاع اس کو کہتے ہیں جس کو بہت زیادہ قط حاصل ہو جائے، ایسے اسباب سے قط حاصل ہو جائے کہ جن اسباب سے غالب لوگوں کو قط حاصل نہیں ہوتی۔ قطاع کا دوسرا معنی توجہ کیا آپ نے؟ قطاع کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو بہت زیادہ جلدی قط حاصل ہو جائے اور قط بھی ایسے اسباب سے ہو کہ جن اسباب سے غالب لوگوں کو قط حاصل نہیں ہوتی لیکن اس کو قط حاصل ہو جائے۔
ऐसे असबाब जिनसे गालिब लोगों को कत नहीं होती लेकिन इनको हो जाए, इसको कहते हैं कत्ता। जैसे मसलन जो है एक परिंदा के उड़ रहा हो और इसको परिंदे के उड़ने से भी किसी चीज़ का यकीन हो जाए तो ये कत्ता का दूसरा माना है। कत्ता के दो माने बताए हैं। एक कत्ता से मुराद ये लिया है कि जिसको कत हासिल हो, ऐसा शख्स जिसको कत हासिल हो ऐसे असबाब से कि अगर ये असबाब किसी और के लिए भी होते तो उनको भी कत हासिल हो जाती। एक ये लिया कत्ता का माना, और दूसरा भला कत्ता का माना क्या लिया है कि किसी को कत हासिल हो जाए ऐसे असबाब से जिनसे गालिब लोगों को कत हासिल नहीं होती लेकिन इसको जल्दी कत हो जाती है, दूसरे लोगों को कत हासिल नहीं होती। तो कत का पहला माना जो है अच्छा है, निशानी है ज़कावत की। पहला माना कौन सा? कत का पहला माना ज़ैन है, आयत ज़कावत है। पहला माना आगा जान कौन सा? जिससे जो है ऐसे असबाब से कत हासिल हुई है जिससे दूसरों को भी कत हासिल हो जाती, अगर असबाब उनको भी ये मिलते तो ये तो ठीक है। लेकिन जिससे दूसरे लोगों को कत हासिल नहीं होती, एक बंदे को हो जाती है, ये दूसरा मानना जो है इख्तिलाल फ़िक्री की निशानी है कि उसका ज़हन ख़राब है, उसका ज़हन ख़राब है। अब कत्ता के जो दो माने बयान किए बहस हमारी इसी दूसरे में है जो इख्तिलाल फ़िक्री की निशानी है कि एक बंदे को कत हासिल हो जाए ऐसे असबाब से, जैसे परिंदा का उड़ना है मसलन, जबकि ऐसे असबाब से गालिब लोगों को कत हासिल नहीं होती है। कत्ता के दो माने मैंने बताए हैं और यहाँ मुराद कत्ता का दूसरा माना मुराद है। कत्ता का यहाँ दूसरा माना मुराद है और इसी दूसरे माने में जिसको ऐसे असबाब से कत हो रही है जिससे गालिब लोगों को कत नहीं होती, उनमें से आदम वसवासी भी आ जाता है। मौरद नजासत में वसवासी भी कत्ता की मिसाल है कि ये जो वसवासी होता है ना, उसको भी तहारत और नजासत में बहुत जल्दी यकीन हो जाता है, जिससे आम लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन नजासत वाले मसले में वसवासियों को बहुत जल्दी यकीन हो जाता है। जैसा कि किसी बुजुर्गवार ने बताया कि कोई बंदा था, वसवासी था नजासत के सिलसिले में, वो लोटा लेकर ना, तवज्जो करना मेरे बच्चे, लोटा लेकर छत के ऊपर चढ़ जाता था और ऊपर जाकर वुज़ू करता था कहते हैं, और वुज़ू के वो छींटे जब ज़मीन के ऊपर गिरते थे तो फिर कहता कि मैं नजिस हो गया हूँ। सवाल जब उससे किया जाता कि बाबा कैसे नजिस हो गए हो, कहता कि देखो ऊपर से छत से पानी जो नीचे गिरा है ना, ज़मीन पे लग के फिर ज़मीन से टक करके ऊपर मेरे ऊपर आ पड़ा है, ज़मीन से नीचे लग के दोबारा उछल के मेरे ऊपर आ पड़ा, मैं नजिस हो गया हूँ। ये बात देखो, कितने फुट ऊपर छत और कितने फुट ये नीचे गिर के दोबारा इसके ऊपर आ पड़े, ये बात अजीबो गरीब है, लेकिन उसको यकीन हो गया है। बाकी कहेंगे कि हंसेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो, लेकिन उसको तो यकीन है। ठीक है, वसवासी मौरद नजासत में कत्ता की यही दूसरी किस्म है कि जिसमें उसको यकीन आ जाता है ऐसे असबाब से जिससे दूसरे लोगों को यकीन हासिल नहीं होता है। तो इस कत्ता का क्या हुक्म है? कत एक कत्ता हुज्जत है, हुज्जत नहीं है, इसका क्या हुक्म है? तवज्जो फरमा रहे हो, इसमें शेख अकबर जनाबे अशेख जाफर नजफी मारूफ काशिफुल गता फरमाते हैं कत एक कत्ता हुज्जत नहीं है। काशिफुल गता फरमाते हैं कत एक कत्ता हुज्जत नहीं है। कत एक कत्ता वो फरमाते हैं हुज्जत
नहीं है। लेकिन मुसन्निफ फरमाते हैं जनाब तहकीक हम कर लेते हैं कत्ए कत्ता के बारे में। दो मकाम पर हम तहकीक करते हैं, दो मकाम पे। एक कत्ए तरीकी, नंबर दो कत्ए मौजूई। कत्ए तरीकी और कत्ए मौजूई। पहले नंबर पे कत्ए तरीकी। कत्ए तरीकी हो अगर, उसमें कत्ता की कत का क्या हुक्म है? फरमाते हैं कत्ए कत्ता कत्ए तरीकी के लिए हुज्जत है और शारे उसको मना नहीं कर सकता है। चूंकि अगर मना करता है तो कत्ता की नजर में दो हुक्म मुतनाकिद लाजिम आते हैं। कत्ता की नजर में दो हुक्म मुतनाकिद लाजिम आते हैं। मसलन कत्ता कहता है ये खून है और नजस है, ये खून है और नजस है, मुझे यकीन है। ठीक है, कत्ता है, कत्ता को यकीन हो गया ना कि ये खून है और नजस है। उसी वक्त शारे कहे कि नहीं तुम इस कत पर अमल ना करो, ये समझो खून नजस नहीं है, वो कहेगा मैं क्या करूं, मुझे यकीन है कि ये खून है और नजस है और आप मुझे मेरे यकीन से रोक रहे हो। ठीक है, कि ये खून नहीं है, मैं कहता हूं ये खून है, तुम कहते हो ये खून नहीं है, ये तनाकुद है उस कत्ता की नजर में। लिहाजा कत्ए तरीकी होगी तो उसमें कत्ए कत्ता हुज्जत है। मुसन्निफ की नजर ये है कि कत्ए तरीकी में कत्ए कत्ता हुज्जत है और उसको रोका नहीं जा सकता। अगर आप उसको उसकी कत से, कत्ता को कत्ए तरीकी से रोकेंगे तो कत्ता की नजर में तनाकुद लाजिम आएगा। उसकी नजर में क्या आएगा जान? तनाकुद लाजिम आएगा। ठीक है, हाँ अलबत्ता एक मतलब है कि कत्ए कत्ता उसने अपनी कत पर अमल किया, फिर खिलाफ जाहिर हो गया कि ये मतलब है दुरुस्त नहीं निकली कत। कत्ए कत्ता ने अपनी कत पर अमल किया, फिर वाकन जाहिर हो गया कि जो इसने कत पर अमल किया था वो ना ठीक नहीं निकला, बाद में पता चल जाए तो क्या उसका अमल जो उसने कत की सूरत में किया था मुजजी है? मुजजी नहीं है, कतअन मुजजी नहीं है, उसको दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, ये एक अलग मतलब है कि अगर हम ये कहें कि कत्ए कत्ता अमल कर ले बाद में खिलाफ निकल आए तो ये अमल काफी नहीं है। हाँ, ये बात है। ठीक है, लेकिन कत्ए तरीकी में ये जो कत्ता है, कत्ता की कत वो हुज्जत है। कत्ए तरीकी में कत्ए कत्ता को जो है रोका नहीं जा सकता कि तेरी कत हुज्जत नहीं है, उसको रोक दें। ठीक है, उसकी कत से उसको रोक दें कि ये तेरी कत हुज्जत नहीं है, नहीं कर सकता शारे, वरना उस कत्ता की नजर में तनाकुद लाजिम आता है। वो कत्ता कहे कि जनाब ये खून नजस है, शारे कहे नहीं ये खून, यकीन पे अमल ना करो, ये ना कहो कि ये खून है और नजस है, नहीं तेरी कत हुज्जत नहीं है, तुम कत्ता हो, ये खून ना समझो। ठीक है, ये बात दुरुस्त नहीं है। वो कहेगा मुझे यकीन है, तुम कैसे मुझे रोक रहे हो कि ये नजस नहीं है। कत्ए कत्ता को उसकी कत से रोका नहीं जा सकता। ठीक हो गई बात अगर जान। दूसरा मकाम जो है कत्ए मौजूई है। कत्ए मौजूई में क्या शारे रोक सकता है? नहीं रोक सकता, बिल्कुल रोक सकता है। कत्ए मौजूई जो होती है वो आप जानते हैं जुज़् मौजू होती है। कत्ए मौजूई ये है कि वो मौजू का जुज़ है
اور ہر قانون گزار کو اختیار ہے کہ وہ اپنے کیا کر سکتا ہے آغا جان، اپنے جو چیز مطلب ہے کر رہا ہے، قانون بنا رہا ہے، اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے۔ تو اس قط میں جو موضوع کا جز ہے، ہر قانون گزار کو اختیار ہے اپنے قانون میں تصرف کرنے کا، تو شارع کو بھی اختیار ہے کہ شارع مطلق قط کو موضوع کا جز قرار دے دے، موضوع کا مطلق قط کو جز قرار دے دے، یا قطع خاص کو قرار دے دے۔ ایسی قط جو اسباب عادیہ مثلا عادل انسانوں سے حاصل ہو، ٹھیک ہے، اس کو موضوع کا جز قرار دے دے، نہ ہر قط کو۔ یہاں قطع موضوعی میں شارع کو اختیار ہے کہ مطلق قط جہاں سے بھی آ رہی ہے، موضوع کا جز ہے یا قطع خاص مراد ہے، اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے، اور وہاں ممکن ہے اس قطع قطع کی حجیت کو اس سے لے لے۔ قطع موضوعی میں یہ کر سکتا ہے، قطع طریقی میں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گئی بات میرے بچے؟ بھلا بات آج جو ہم نے شروع کی ہے فصل رابع میں کس کے بارے میں ہے؟ قطع القطع، ٹھیک، قطع قطع کے بارے میں ہے۔ یہاں پہلے میں نے جو ہی درس شروع کیا ہے بتایا 3 چیزیں آ رہی ہیں، قطع، زنان، شکاک۔ پہلی ہم نے قطع کے بارے میں اپنے بھائیوں کو بتایا، زنان اور شکاک آج کے درس میں رہ رہی ہیں۔ قطع کی قط کا کیا حکم ہے؟ تو پہلے تو میں نے یہ کہا قطع کو 2 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کو بہت زیادہ جلدی قط حاصل ہو جائے، ایسے اسباب سے ہو کہ اگر یہ اسباب کسی دوسرے کے لیے بھی ہوں تو ان کو بھی قط حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ قطع کی یہ قط جو ہے یہ زین ہے، یہ نشانی ذکاوت ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک قطع کا ایک معنی اور بھی ہے کہ ایسا شخص جس کو ایسے اسباب سے قط ہو رہی ہے، ایسا شخص جس کو ایسے اسباب سے قط ہو رہی ہے جن اسباب سے غالب لوگوں کو قط نہیں ہوتی، اس کو ہو رہی ہے۔ مثال دی، ایک پرندہ اڑا، اس کو قط ہو گئی جبکہ دوسرے لوگوں کو قط نہیں ہو رہی۔ چھت کے اوپر چڑھا وضو کرنے، ٹھیک ہے، ایک قطرہ نیچے گرا، زمین پہ آیا، پھر بھی اس کو یقین ہو رہا ہے کہ پھر بھی میں نجس ہو گیا، زمین پہ لگ کے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ دوسرے اس کا مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے اور اس پہ روئیں گے، اس کا ماتم کریں گے، کیا کرتا ہے تو؟ اس کا ماتم کرنا چاہیے۔ اور بابا اتنے فٹ اوپر چھت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے کوئی قطرہ گر گیا، پھر اڑ کے تیرے اوپر آ پڑا ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہے، ٹھیک ہے، جس سے غالب لوگوں کو قط نہیں ہوتی لیکن اس کو ہو رہی ہے۔ قطع کا یہ معنی محل گفتگو بھی یہی ہے، اسی پہ ہماری بحث ہے، جس سے ایک شخص کو قط ہو جائے جن اسباب سے دوسروں کو قط نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اسی یہاں اس بحث میں اسی کی بات ہے، اسی قطع کی بات ہے جس سے دوسرے لوگوں کو قط نہیں ہوتی لیکن ایک کو ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، قطع قطع کا حکم کیا ہے؟ شیخ اکبر کاشف الغطا نے فرمایا کہ قطع قطع حجت نہیں ہے، قطع قطع حجت نہیں ہے، لیکن مصنف نے فرمایا کہ میں جناب اس میں 2 مقام پر اس کے مسئلے کی قطع قطع کی 2 مقام پہ تحقیق کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ قطع قطع ایک مرتبہ یہ ہے کہ یہ قطع طریقی کے لیے ہے، ایک مرتبہ قطع موضوعی میں ہے۔ قطع طریقی میں شارع نہیں کہہ سکتا ایھا القطع، اے قطع تیری قط حجت نہیں ہے۔ قطع طریقی میں شارع اس کی قط کو، قطع کی قط کو ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ نہیں کرنے سے قطع کے پاس 2 حکم متناقض لازم آتے ہیں۔ نہیں کرنے کی صورت میں
वो क्या लाजिम आता है, दो हुक्म मुतनाकिद कत्ता के पास लाजिम आते हैं। कत्ता कहे कि ये खून है और नजस, शारे कहे कि नहीं अपनी कत पर अमल ना कर, यानी ये कहे कि ये खून नहीं है, वो कहता है खून है नजस, शारे कहे कि ना ना अपनी कत पर अमल ना कर, ठीक है ये नहीं। तो कत्ता की नज़र में ये हुक्म मुतनाकिद हैं, तो कत तरीकी से उसको रोका नहीं जा सकता। बात फिर मुसन्निफ ने की कत मौजूई में, हाँ कत मौजूई में शारे कह सकता है जिसको मौजू का जुज करार दे रहा है, कत को, जिस कत को मौजू का जुज करार दे रहा है, शारे को इख्तियार है, शारे कहे कि कत एक कत्ता जो है वो मौजू का जुज नहीं बन सकती है, बल्कि ऐसी कत जो असबाब आदिया से हासिल होगी वो मौजू का जुज है, शारे कर सकता है। कत मौजूई में कत कत्ता की हुज्जत छीन सकता है, कत तरीकी में हुज्जत को छीन नहीं सकता। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। अल फस्लुर्राबिउ कत्उल कत्ता, चौथी फसल कत ए कत्ता के बारे में है। युतलकुल कत्ताउ व युरादु मिन्हु तारतन मन यासुलु लहुल कत्उ कसीरन मिनल अस्बाब अल्लती लौ उतियत लिगैरे लहासल लहु ऐज़न। कत्ता युतलकुल कत्ताउ, कत्ता को इस्तेमाल किया जाता है, व युरादु मिन्हु और इस कत्ता से इरादा किया जाता है तारतन मन यासुलुल कत कसीरन मिनल अस्बाब अल्लती लौ उतियत लिगैरे लहासल लहु ऐज़न। युरादु मिन्हु इस कत्ता से कभी इरादा किया जाता है कि जिसको बहुत ज़्यादा कत हासिल हो, मिनल असबाब ऐसे असबाब से, लऊतियत ले गए रही कि अगर ये असबाब लऊतियत हासिल हो जाते ले गैर कत्ता के लिए भी, लहासल लहू ऐज़न तो उस लहू उस गैर को भी कत हासिल हो जाती, असबाब ऐसे हैं। व उखरा मन यासुलु लहुल कत्उ कसीरन मिनल अस्बाब अल्लती ला यासुलु मिनहल कत्उ लिगालिबिन नासे व उखरा और कभी कभी मन यासुलु लहुल कत्उ जिसको कत हो जाए, कसीरन मिनल अस्बाब, कसीरन मिनल अस्बाब ऐसे असबाब से कत हो जाए जिसमें ला यासुलु मिनल कत, जिसमें कत हासिल नहीं होती, मिन असबाब से कत हासिल नहीं होती, लिगालिबिन नासे गालिब लोगों को उससे कत हासिल नहीं होती है। ये कत्ता के दो मान्य हो गए। व हुसूलुल कत्ए बिल मानल अव्वले ज़ैनुन व आयतुन लिज़्ज़का, कत का पहला माना ज़ैन है, ज़ीनत है, व आयतुन लिज़्ज़का और ज़कावत की निशानी है। भला पहला माना समझियो, पहला माना कौन है कि कत ऐसे असबाब से हासिल हो कि अगर ये असबाब किसी दूसरे के भी मिल जाएं तो उनको भी कत हासिल हो जाए, ठीक है, ये माने की बात है जो ज़ैन है और निशान ज़कावत है। व बिल माना सानी शैन व आयतुल इख्तिलाल फिक्री, माने सानी कत्ता का दूसरा माना कि एक बंदे को ऐसे असबाब से कत हो जिससे दूसरों को कत हासिल ना होती हो, ठीक है, ये दूसरा माना शैन नापसंद है। व आयतुल इख्तिलाल फिक्री और फिक्र के ख़राब होने की निशानी है। व महल्लुल बासे वल किस्मुस्सानी, यहाँ जो इस फसल में कत उल कत्ता की बात करना चाहते हैं, महल्लुल बैसे वल किस्मुस्सानी वही दूसरी है जो शैन है और उसके फिक्र के खराबी की निशानी वाली। सुम्मा इन्नल वसवासी फी मौरिदिन नजासात मिन कबीलिल कत्ता यासुलुल कत्उ बिहा कसीरन मिनल अस्बाब गैर अदिया। फिर ये जो वसवासी है मौरिद नजासत में, ये अद कबीले कत्ता है, यासुलुलहु इस वसवासी को कत हो जाती है बिहा नजासत की, कसीरन मिनल अस्बाब गैर अदिया, कसीरन जो है अस्बाब गैर अदिया से इसको कत हासिल हो जाती है। किसको? विश्वासी को। दोबारा सुनो,
ثم ان الوسواسی فی مورد نجاست من قبیل القطع، وسواسی مورد نجاست میں قبیل قطع ہے، قطع کی قبیل سے ہے وسواسی، یحصل له القطع بها کثیرا من الاسباب غیر عادیہ، وسواسی کو قط حاصل ہو جاتی ہے نجاست کی اکثر اسباب غیر عادیہ سے، کما انه فی مورد الخروج عن عہدۃ تکلیف ایضا وسواسی، جس طرح کے خروج عن عہدۃ تکلیف ایضا وسواسی، جس طرح کے عہدہ تکلیف سے خارج ہونے کے مورد میں بھی یہ وسواسی ہے، عہدہ تکلیف سے خارج ہونے کے موارد میں بھی یہ کیا ہے؟ وسواسی ہے، لیکن بمعنی لا یحصل له الیقین بسہولۃ، لیکن بمعنی لا یحصل له یقین بسہولۃ، لیکن اس وسواسی کو آسانی کے ساتھ یقین حاصل نہیں ہوتا، لیکن وسواسی کو آسانی کے ساتھ یقین حاصل نہیں ہوتا۔ وضو کر رہا ہے، بار بار کرتا رہے گا کہ پتہ نہیں میں نے وضو کر لیا ہے صحیح یا نہیں کیا ہے۔ اذا عرفت ذلك فاعلم انه حكي عن شیخ الاکبر عدم الاعتناء بقطع القطع، اذا عرفت ذلك، جب آپ نے یہ پہچان لیا قطع قطع کے معنی، ٹھیک ہے، فاعلم جان لیں، انه حكي عن شیخ الاکبر، شیخ اکبر شیخ جعفر نجفی معروف کاشف الغطا سے حکایت کی گئی ہے۔ کیا حکایت کی گئی ہے؟ عدم الاعتناء بقطع القطع، قطع قطع کی اعتناء نہیں کی جائے گی، یعنی قطع قطع حجت نہیں ہے۔ وتحقیق کلام یتوقف علی البحث فی مقامین، وتحقیق کلام ہی شیخ اکبر شیخ جعفر نجفی معروف کاشف الغطا کا کلام کی تحقیق جو ہے دو مقام پر بحث کرنے پر موقوف ہے۔ و تحقیق و کلام یتوقف، تحقیق کلام شیخ اکبر جو ہے یتوقف موقوف ہے، علی البحث فی مقام، دو مقاموں پر بحث کرنے پہ موقوف ہے، حجت ہے حجت نہیں ہے، دو مقام پہ بحث کریں تو پھر پتہ چلے۔ الاولو، پہلا مقام، ما اذا کان القطع طریقیا، جب قط کہتے طریقی ہوں، قطع طریقی ہوں تو قطع کا کیا حکم ہے؟ الثانی ما اذا کان القطع موضوعیا، جب قط کہتے موضوعی ہوں تو پھر اس میں کیا حکم ہے؟ اما الاول یعنی قطع طریقی ہو تو فالظاہر کون قطع ہی حجتا علیہ، ظاہر یہ ہے کہ قطع قطع حجت ہے، ولا یتصور نہیہ عن العمل بہ، قطع کی قط کو منع کرنا قابل تصور نہیں ہے، ولا یتصور نہیہ عن العمل بہ، قطع کی قط کو منع کرنا لا یتصور، تصور نہیں کیا جائے گا، نہیہ قطع کو منع کرنا، عن العمل بہ قط پر عمل کرنے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ لاستلزام النہی وجود حکمین متناقضین عندہ فی الشریعت، کیونکہ نہیں جو ہے وہ مستلزم ہے دو حکم متناقض، عندہ قطع کی نظر میں شریعت میں دو حکم میں متناقض کو یہ لازم ہے۔ حیث یقول الدم النجس، یا وہ کہے دم نجس ہے، وفی الوقت نفس ینہا عن العمل بقطع، اور اسی وقت شارع اس کو منع کرے قط پر عمل کرنے سے کہ بأن ھذا دم، یہ خون ہے، ٹھیک، اس کو اس کی قط پر عمل کرنے سے روکے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نعم لو ارادہ عدم کفایتہ فی الحکم بصحت العمل عند انکشاف الخلاف، کما، ہاں جی ہاں، اگر ارادہ کریں عدم کفایت کہ قطع قطع کافی نہیں ہے، فی الحکم صحت العمل عند انکشاف الخلاف، انکشاف خلاف ہونے کی صورت میں حکم جو ہے قطع قطع کافی نہیں ہے، اگر یہ ارادہ کریں، نام لو ارادہ، جی ہاں اگر ارادہ کریں
अदम किफ़ायत है, कत्ते कत्ता काफ़ी नहीं है। फिल हुक्म बिसिहत अमल, सेहत अमल पर हुक्म लगाने में कत्ते कत्ता काफ़ी नहीं है। कब? इंद इंकिशाफिल खिलाफ, खिलाफ के इंकिशाफ की सूरत में, यानी जो कत्ता ने अमल किया उसके खिलाफ निकल आया तो वो अमल काफ़ी नहीं है। कमा इज़ा कुतिया बिदुखूलिल वक्त व तबय्यन आदम दखूल ही, मिसाल दे रहे हैं जैसा कि यकीन हो गया, वक्त दाखिल हो गया है, व तबय्यन आदम दखूल ही, और वाज़े हुआ आदम दखूल ही, वक्त दाखिल नहीं हुआ था, वक्त से पहले नमाज पढ़ी, ठीक है। फ़युहकम अलैहि बिल बुतलान, तो इस पर बुतलान का हुक्म लगाया जाएगा, यानी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। फलहु वजहुन, तो इसकी एक वजह है, इसकी वजह है। वलकिन ला फ़र्क इंदाइज़िन बैनल कत्ताए व गैरिही, लेकिन इस सूरत में कत्ता और गैर कत्ता के दरमियान फ़र्क नहीं है। गैर कत्ता भी हो, वो भी अगर मतलब है कोई काम वक्त से पहले कर ले और बाद में पता चले कि वक्त दाखिल नहीं हुआ था, तो वो तो गैर कत्ता को भी वो अमल ठीक नहीं है, गैर कत्ता को भी दोबारा पढ़ना पड़ता है। कत्ता और गैर कत्ता में अगर ये कहना चाहती हो तो यहाँ कत्ता गैर कत्ता में कोई फ़र्क नहीं होए। अम्मा सानी, सानी क्या उनसी कत्ते मौज़ूई, उसमें क्या है? अम्मा सानी है अलकतुल मौज़ूई फ़बिमा अन्नल कत जुज़ुल मौज़ू, कत जुज़ मौज़ू है, फ़लिल मुकन्निन अत्तसर्रुफ़ु फ़ी मौज़ूए हुक्म ही, मुकन्निन के लिए, कानून गुजार के लिए ये है कि वो मौजू में तसर्रुफ कर सकता है, मौजूए हुक्म ही, मौजूए हुक्म में वो मुकन्निन कानून गुजार तसर्रुफ करता है। फ़यसे लहू जालु मुतलक़िल कत्ते जुज़न लिल मौजू, फ़यसे हो लहू, मुकन्निन के लिए मुतलक़ कत को जुज़ मौजू करार दे, कमा यसे हो जालुल कत इल खास जुज़न लहू, जिस तरह के उसके लिए सही है कत ए खास को जुज़ ए मौजू करार दे, ये उसके लिए सही है। कत खास यानी एमा यासुलु मिनल अस्बाबिल आदिया, यानी वो कत जो अस्बाब आदिया से हासिल हो, दून कतिल कत्ता, कत ए कत्ता के अलावा, ठीक, कत ए कत्ता के अलावा, कि ये नाना ये मौजू का जुज़ नहीं है। कल कत इल हासिल शाहिद अविल कादी, जैसा कि वो कत जो हासिल शाहिद को या कादी को, अविल मुजतहिद बिनिस्बत इलल गैर, या मुजतहिद को गैर की निस्बत। फलो कान शाहिद अविल कादी अविल मुजतहिद कत्तान, अगर शाहिद या कादी या मुजतहिद कत्ता हूँ, फला युतद्दु बिकत ही, तो हर एक शाहिद कादी मुजतहिद की कत ला युतद, इतना नहीं की जाएगी, तवज्जो नहीं की जाएगी, हुज्जत नहीं होगी। क्यों? ले अन्नल माखूज़ फिल अमल बेकत शाहिद अविल कादी अविल मुजतहिद हुवल कत उल हासिल मिनल अस्बाबिल आदिया, इसलिए कि वो जो अखज़ है अमल करने में कत शाहिद या कादी या मुजतहिद में जो अखज़ है कत, हुवल कत उल हासिल मिनल अस्बाबिल आदिया, वो कत है जो अस्बाब आदिया से हासिल हो, ला मिन गैरिया, ना कि अस्बाब गैर आदिया से हासिल हो। तवज्जो फरमाइए आपने, दोबारा सुनो। फलो कान शाहिद अविल कादी अविल मुजतहिद कत्तान, अगर शाहिद या कादी या मुजतहिद कत्ता हूँ, फला युतद्दु बिकत्ही, तो हर एक की कत की परवाह नहीं की जाएगी। क्यों? ले अन्नल माखूज़ फिल अमल बिकत शाहिद अविल कादी अविल मुजतहिद हुवल कत्तुल हासिल मिन अस्बाबिल आदिया, क्योंकि वो जो अखज़ की गई है, ठीक है ना, अमल करने में कत शाहिद या कादी या मुजतहिद में वो कत है जो हासिल हो अस्बाब आदिया से, ला मिन गैरिया, ना कि अस्बाब गैर आदिया से। हाज़ा कुल्लहु हौलल कत्ता, ये सारी बहस कत्ता के बारे में थी। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ों ज़न्नान और शक्काक के बारे में भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आज सिर्फ कत्ता के बारे में आप भाइयों को बताया है। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो मेरे अज़ीज़ों भाइयों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।